Okay, so today's chapter is SF and BM diagram. So first of all, લખી દઈએ છે અહીંયા SF and BM diagram. Right? So first of all, what is the meaning of SF and BM? SF means shear force and bending moment diagram. શિયર ફોર્સ એન્ડ બેન્ડિંગ મોમેન્ટ ડાયાગ્રામ. આ ડાયાગ્રામ પરથી મને એટલું ક્લિયર થઈ જશે કે કયા પોઈન્ટ ઉપર મેક્સિમમ શિયર કે મિનિમમ શિયર આવે છે અને કયા પોઈન્ટ ઉપર મેક્સિમમ મોમેન્ટ કે મિનિમમ મોમેન્ટ આવે છે. રાઈટ, એકોર્ડિંગ ટુ ધેટ મોમેન્ટ એન્ડ શિયર હું ડિઝાઇન કરીશ અને એના ચેક કરીશ. રાઈટ, તો આ ડાયાગ્રામ ડ્રો કરવા માટે એના થોડાક પોઈન્ટ્સ છે તે યાદ રાખવાના છે. ફર્સ્ટ પોઈન્ટ कौन सा है? फर्स्ट पॉइंट जो है दैट इज positive values always સર રેકોર્ડિંગ થાય છે ને? હા, positive values always above the baseline. Positive values always above the baseline. What is the second point? Negative values always below the baseline. Right? So first point, positive values always above the baseline. Second point, negative values always below the baseline. Third point, if no load on beam, if no load on beam, SF diagram will be represented, SF will be represented by horizontal line and BM diagram will be represented by inclined line. Right? This is the third point. If no load on beam, SF will be represented by horizontal line and BM diagram will be represented by inclined line. Point number 4, if UDL on the beam, if UDL on the beam, SF diagram will be represented by, SF will be represented by inclined line and BM diagram will be represented by parabolic curve. Point number 5, 4 point થયા છે. ફર્સ્ટ પોઈન્ટ, પોઝિટિવ વેલ્યુ ઓલવેઝ અબોવ ધ બેઝલાઇન. યાદ રાખવા માટે હું કીવર્ડની નીચે અંડરલાઇન કરી દઈશ. પોઝિટિવ વેલ્યુઝ અબોવ ધ બેઝલાઇન, negative values below the baseline. If no load on beam, SF represented by horizontal line and BM represented by inclined line. UDL on the beam, SF will be represented by inclined line and BM will be represented by parabolic curve. Right? તો આ 4 પોઈન્ટ થયા છે. પોઈન્ટ નંબર 5, when SF is 0, shear force when SF is 0, at that point bending moment will be maximum. Point number 6, when SF is 0, BM will be maximum. Point number 6, both ends of simply supported beam
and free and both ends of simply supported beam and free end of cantilever beam moment will be 0. Point number 7, point load and reaction is represented by vertical line in SF diagram. Right? So first point, positive values above the baseline, negative values below the baseline, no load on beam, SF horizontal line, BM inclined line, UDL on beam, SF inclined line, BM parabolic curve. SF is 0, SF is 0, BM will be maximum. Right? Both ends of simply supported beam and free end of cantilever beam moment will be 0. Point load and reaction is represented by vertical line in SF diagram. Right? તો આટલા પોઈન્ટ છે, પહેલા આટલા પોઈન્ટ તમારે યાદ રાખવા પડે. આફ્ટર ધેટ આપણે આગળ જઈ શકીએ. આનો એક ફોટો પાડીને હું ગ્રુપમાં મૂકી દઈશ. ઓકે, તો એક એક્ઝામ્પલ લઈશું અને બધા પોઈન્ટ હવે સમજતા જઈશું. કોઈને અહીંયા સુધી ડાઉટ હોય તો મને પૂછી લો હમણાં જ. ની સર ક્લિયર છે? હા સર. પંકજ? યસ સર. ઓકે, એક એક્ઝામ્પલ લઈશું અને એને સ્ટાર્ટ કરીશું કે કેવી રીતના કેલ્ક્યુલેટ કરવાનું. પણ હમણાં ફર્સ્ટ એક્ઝામ્પલ છે, હું ખાલી અને ખાલી પોઈન્ટ લોડ લઈશ તો આ યુડીએલ વાળો પોઈન્ટ હમણાં નહીં આવે પિક્ચરમાં. બરાબર, ખાલી પોઈન્ટ લોડ લઈશ એટલે આ પોઈન્ટ આવશે. તો ફર્સ્ટ એક્ઝામ્પલ અને એના પ્રમાણે શીખતા જઈશું ધીમે ધીમે. પોઈન્ટ લોડ પછી યુડીએલ, એક પોઈન્ટ લોડ, બે પોઈન્ટ લોડ, પછી યુડીએલ લઈશું. એ રીતના આપણે શીખતા જઈશું. Okay, example number 1. એક સિમ્પલી સપોર્ટેડ બીમ લઈએ છીએ. એના એક સપોર્ટ જે છે તે રોલર સપોર્ટ, જે અહીં આવી રીતના ગોળ સર્કલ કરેલું છે, આ રોલર સપોર્ટ, સપોર્ટ એ નામ આપી દઉં છું. આ જે સપોર્ટ છે એને હિંજ સપોર્ટ કહીએ છીએ અને એને બી નામ આપી દઉં છું. રાઈટ? અને એક પોઈન્ટ લોડ અહીંયા કન્સિડર કરીએ છીએ અને એ પોઈન્ટ લોડ સમથિંગ હું અહીંયા લઈ લઉં છું અને પોઈન્ટ લોડની વેલ્યુ લખી દઈએ છીએ આપણે 100 કિલોન્યુટન. 100 કિલોન્યુટન. ડિસ્ટન્સ, આ પોઈન્ટને નામ આપી દઉં છું સી પોઈન્ટ. A to C distance 2 meter and C to B distance છે 3 meter. રાઈટ? રોલર સપોર્ટ છે, હિંજ સપોર્ટ છે અને અહીંયા આગળ એક પોઈન્ટ છે જેની પર આપણે સી પોઈન્ટ છે જેની પર 100 કિલોમીટરનો પોઈન્ટ લોડ એપ્લાય કરાવીએ છીએ. તો SFBM ડાયાગ્રામ ડ્રો કરવા માટે સમજો, જે પણ તમારી નોટબુક છે એના બે સામસામેના પેજ યુઝ કરી લેવાના. કોઈ બી એક પેજ, સપોઝ આ સાઈડનો પેજ છે અને આ સાઈડનો પેજ છે, તો કોઈ બી એક પેજ પર ફિગર આઈધર ઓન ધીસ સાઈડ ઓન ધીસ સાઈડ. રાઈટ? કોઈ બી એક પેજ પર ફિગર ડ્રો કરવાની છે એટલે આખું પેજ એના માટે રાખો અને બીજા પેજ ઉપર કેલ્ક્યુલેશન. પણ બે પેજ સામસામેના રાખવાના જેથી કરીને કેલ્ક્યુલેશન કરવામાં આપણને ઇઝી પડે.
હવે હું આની પહેલાં પ્રોજેક્શન લાઇન ખેંચી લઉં છું અને એના પછી આપણે આગળ કન્ટિન્યુ કરીશું. તો જે બી સપોર્ટ છે એના પ્રોજેક્શન્સ કંઈક પ્રોજેક્શન લાઇન એની અહીંયાથી લઈ લઈશું નીચે. આ સી પોઈન્ટ છે એની પણ પ્રોજેક્શન લાઈનો ખેંચી લઈશું અને એ પોઈન્ટ છે એની પ્રોજેક્શન લાઈન. ડન. ફર્સ્ટ સ્ટેપ. તો ફર્સ્ટ સ્ટેપ તો અમારે રિએક્શન ફાઇન્ડ કરવાના. તો ફર્સ્ટ સ્ટેપ છે ફાઇન્ડ રિએક્શન. ક્વેશ્ચન સેમ છે, ડ્રો લો. ક્વેશ્ચન પહેલાં લખી દઈશું અહીંયા, એટલે પાછું એવું ના થાય કે ક્વેશ્ચન લખી દો જ નહીં. ક્વેશ્ચન છે ડ્રો SF and DM diagram for the given figure. રાઈટ, ફિગર આપી છે અને એના માટે SF DM ડાયાગ્રામ ડ્રો કરવાનો છે. તો ફર્સ્ટ સ્ટેપ દેટ ઇઝ ફાઇન્ડ સપોર્ટ રિએક્શન. રાઈટ, સપોર્ટ રિએક્શનનું એક ચેપ્ટર આની પહેલાંનું આવી ગયેલું છે, પણ એ આમ જ આવડી જશે. એટલે આવડતું હોય તો વેલ એન્ડ ગુડ, ના આવડતું હોય તો કોઈ ચિંતા નથી કરવાની, આમ જ આવી જશે. ઓકે, અને પછી બી એવું હશે તો હું ફરી કરાવીશ. તો ફાઇન્ડ સપોર્ટ રિએક્શન, એટલે સપોર્ટ રિએક્શન ફાઇન્ડ કરવા માટે ત્રણ કન્ડિશન, ત્રણ ઇક્વિલિબ્રિયમ કન્ડિશન છે. સિગ્મા H ઇઝ ઇક્વલ ટુ 0, સિગ્મા V ઇઝ ઇક્વલ ટુ 0 એન્ડ સિગ્મા M ઇઝ ઇક્વલ ટુ 0. સિગ્મા H એટલે હોરિઝોન્ટલ ફોર્સીસનો સમેશન, સરવાળો 0 હોય તો અહીંયા તો કોઈ હોરિઝોન્ટલ ફોર્સ છે જ નહીં, એટલે એને હું ઇગ્નોર કરી દઈશ. તો સેકન્ડ કન્ડિશન છે સિગ્મા V ઇઝ ઇક્વલ ટુ 0. તો સિગ્મા V એટલે આ સપોર્ટ છે, એ સપોર્ટ, તો અહીંયા જે રિએક્શન આવશે તે VA, અને આ સપોર્ટ છે B સપોર્ટ, અહીંયા રિએક્શન આવશે દેટ ઇઝ VB. VA અપવર્ડ ડિરેક્શન છે, અને કદાચ જો તમને ખ્યાલ હોય તો સિગ્મા V ઇઝ ઇક્વલ ટુ 0, આમાં અપવર્ડ ડિરેક્શન હોય તો પોઝિટિવ અને ડાઉનવર્ડ ડિરેક્શન હોય તો નેગેટિવ. રાઈટ, તો સિગ્મા V એટલે VA ઉપર જાય છે એટલે પ્લસ લખીશું. હું અહીંયાથી આગળ જતા જઈશ 100 કિલોન્યુટન દેટ ઇઝ ઇન ડાઉનવર્ડ ડિરેક્શન. ડાઉનવર્ડ ડિરેક્શન છે તો માઇનસ થઈ જશે. અહીંયાથી આગળ જતા જઈશું VB અપ ડિરેક્શન એટલે પ્લસ VB ઇઝ ઇક્વલ ટુ 0. ધેરફોર VA પ્લસ VB ઇઝ ઇક્વલ ટુ 100. તો આ એક ઇક્વેશન મારી પાસે રેડી થઈ ગયું છે, VA પ્લસ VB ઇઝ ઇક્વલ ટુ 100. સેકન્ડ કન્ડિશન છે, એટલે થર્ડ કન્ડિશન છે સિગ્મા M ઇઝ ઇક્વલ ટુ 0. સિગ્મા M ઇઝ ઇક્વલ ટુ 0. સિગ્મા મીન્સ સમેશન, સરવાળો, M મીન્સ મોમેન્ટ. મોમેન્ટ, ઓલ મોમેન્ટનો સરવાળો, દરેક મોમેન્ટનો સરવાળો કેટલો થઈ જવો જોઈએ તો કે 0. રાઈટ, તો મોમેન્ટ એટલે ક્લોકવાઇઝ પણ હોઈ શકે અને એન્ટી ક્લોકવાઇઝ પણ હોઈ શકે. જો ક્લોકવાઇઝ મોમેન્ટ હોય તો પોઝિટિવ, એન્ટી ક્લોકવાઇઝ મોમેન્ટ હોય તો નેગેટિવ કન્સિડર કરવાનું છે. ઓકે, તો ક્યાં આગળ 0 લેવાની? તો કોઈ બી એક સપોર્ટ પર, આઈધર એ સપોર્ટ ઉપર મોમેન્ટ 0 લો અથવા બી સપોર્ટ ઉપર 0 લો. તો હું સપોઝ એ સપોર્ટ ઉપર મોમેન્ટ 0 લઉં છું, તો અહીંયા લખ્યું સિગ્મા M એટ A ઇઝ ઇક્વલ ટુ 0, અથવા અહીંયા સ્ટેટમેન્ટ લખો કે ટેકિંગ મોમેન્ટ, સ્ટેટમેન્ટ કયું છે તે સમજો. ટેકિંગ મોમેન્ટ એટ A ઇઝ 0. એ પોઈન્ટ, એ સપોર્ટ પર મોમેન્ટ 0 લેતા, આવું ગુજરાતીમાં આવે, ઇંગ્લિશમાં એને કહેવાય ટેકિંગ મોમેન્ટ એટ A ઇઝ 0. રાઈટ, તો દરેકે દરેક ફોર્સ અને દરેકે દરેક રિએક્શનથી લઈ અને મારે જવાનું ક્યાં? એ પોઈન્ટ ઉપર, કેમ કે મેં અહીંયા લખ્યું છે એ પોઈન્ટ પર 0. તો 100થી હું એ બાજુ જાઉં છું, તો 100 ઇન્ટુ ડિસ્ટન્સ કેટલું છે? પરપેન્ડિક્યુલર ડિસ્ટન્સ 100થી એ સુધીનું 2 મીટર. અને એ ફરે છે કેવું? જો 100 નીચે છે અને એ બાજુ આમ લઈ જઈશ તો ક્લોકવાઇઝ ફર્યું, જો ફરીથી અહીંયાથી આમ જશે તો ક્લોકવાઇઝ ફરે છે તો કેવી સાઇન? પોઝિટિવ. એટલે 100 ઇન્ટુ 2 થશે, 100 ઇન્ટુ 2 ક્લોકવાઇઝ ફર્યું. અને VBથી કેટલું ડિસ્ટન્સ થઈ જશે? અહીંયાથી આમ ફરે છે, આમ ઉપરની બાજુથી આમ એન્ટી ક્લોકવાઇઝ, અહીંયાથી આ
તો 100 VB ઇન્ટુ 5 મીટર ડિસ્ટન્સ અને એન્ટી ક્લોકવાઇઝ તો -5 VB, બીજું તો કંઈ બાકી નથી, તો ઇઝ ઇક્વલ ટુ 0. કોઈ ડાઉટ હોય, ના ખબર પડી હોય તો પૂછો અહીંયા. નિસર્ગ, પંકજ. ઓકે, તો -5 VB ને હું ઇક્વલ ટુ ની આ સાઈડે લઈ જઈશ. ધેરફોર કોઈ ઇક્વેશન આવું થઈ જશે, 5 VB ઇઝ ઇક્વલ ટુ 100 ઇન્ટુ 2 મતલબ 200. આ 5 અને ડિવાઈડમાં જશે. ધેરફોર VB ઇઝ ઇક્વલ ટુ 200/5 એટલે 40 કિલોટન થઈ જશે. 200/5 કર્યું છે મેં. કોઈ ડાઉટ હોય તો મને પૂછી લેજો અહીંયા જ. આ VB ની વેલ્યુને હું અહીંયા ઇન્સર્ટ કરીશ તો VA પ્લસ VB ઇઝ ઇક્વલ ટુ 100 જે છે, તો VA ઇઝ ઇક્વલ ટુ 100 માઇનસ VB લખાશે. આ VB આમ બાજુ જશે તો, અને એ VB 40 હું અહીંયા મૂકી દઈશ તો 100 માઇનસ 40 થશે. ધેરફોર VA ઇઝ ઇક્વલ ટુ 60 કિલોન્યુટન. બોલો, કોઈ ડાઉટ હોય તો પૂછતા રહેજો. ધેટ મીન્સ મારી પાસે રિએક્શન આવી ગયા છે VA અને VB ના. હવે VA અને VB ના જે રિએક્શન છે એનો યુઝ કરીશ અને હું SF ડાયાગ્રામ ડ્રો કરીશ. તો ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ અહીંયા બેઝ લાઇન, અને આ પોઈન્ટ ઉપર VA કેટલો છે? 60 પ્લસ છે કે માઇનસ છે? સર પોઝિટિવ છે. પોઝિટિવ છે તો હમણાં જ આપણે પેલા પોઈન્ટ જોયા કે પોઝિટિવ વેલ્યુઝ ઓલવેઝ એબોવ ધ બેઝ લાઇન, એટલે બેઝ લાઇનથી ઉપર અહીંયા લખીશ 60 કિલોન્યુટન, રાઈટ. મેં તમારા ગ્રુપમાં પેલો ફોટો પણ મોકલ્યો છે પોઈન્ટ્સનો. એમાં જુઓ છેલ્લો પોઈન્ટ છે એક. લાસ્ટ પોઈન્ટ કયો છે? નિસર્ગ, લાસ્ટ પોઈન્ટ વાંચતો કયો છે? Point load and reaction is represented by vertical line in SF diagram. રાઈટ. તો આ રિએક્શન છે, VA જે છે તે રિએક્શન છે, અને રિએક્શન છે તો કેવી લાઈનથી મારે એને બતાડવાનું? વર્ટિકલ લાઈનથી. ક્લિયર? ઓકે. બીજું તો કે A થી C માં કેટલો લોડ આવે છે? A થી C માં તો થર્ડ પોઈન્ટ વાંચતો. If no load on beam, SF will be represented by horizontal line in રાઈટ. BM ઓકે, diagram. હા, ઓકે. તો ઇફ નો લોડ ઓન બીમ, તો એ પોઈન્ટ ઉપર રિએક્શન છે. સર સી પોઈન્ટ પર તો લોડ છે ને. મેં એવું કીધું A થી C માં કશું છે? ના, A થી C ની વચ્ચે કશું નથી. તો નો લોડ ઓન બીમ, SF વિલ બી હોરિઝોન્ટલ લાઈન, એટલે આ લાઈન સીધી આમ જાય એટલે 60 અહીંયા ટ્રાન્સફર થઈ ગયા. હવે C પોઈન્ટ ઉપર 100 નો લોડ નીચે છે. હું આ 60 છે એને એકવાર લખી લઉં છું જેથી આપણને કેલ્ક્યુલેશનમાં ઈઝી પડે. આ ઉપર જાય છે એટલે +60 હતા મેં લખ્યા. હવે હું આ 60 લઈને અહીંયા ગયો. C પોઈન્ટ ઉપર 100 નો લોડ નીચે જાય છે તો ડાઉનવર્ડ ડિરેક્શન હોય તો કેવી સાઇન આવે? નેગેટિવ. એટલે 60 માઇનસ 100 કેટલું આવ્યું? -40. -40 હોય તો સેકન્ડ પોઈન્ટ કયો છે વાંચતો નિસર્ગ? Minus value always below the baseline. નેગેટિવ વેલ્યુઝ ઓલવેઝ બિલો ધ બેઝ લાઇન. તો -40 એટલે બેઝ લાઇનથી નીચે આવી જાય એટલે 40 અહીંયા લઈ લીધું મેં, રાઈટ. ફરીથી હું C થી B ની વચ્ચે કોઈ લોડ દેખાય છે? C થી B ની વચ્ચે? ના સર, નો લોડ. therefore SF diagram will be represented by horizontal line, એટલે 40 અહીંયા ટ્રાન્સફર, રાઈટ. ઓકે, 40 ટ્રાન્સફર. હવે VB અપ ડિરેક્શન છે અને VB ની વેલ્યુ કેટલી છે? 40. સર +40 -40 કોઈ સાઇન નથી એટલે +40. તો +40 હોય તો શું આવશે? 0 આવશે એટલે હું પાછો અહીંયા આવી જઈશ. એક વસ્તુ યાદ રાખીશું, SF ડાયાગ્રામ હોય કે BM ડાયાગ્રામ હોય, ઓલવેઝ એક ક્લોઝ થાય. એટલે અહીંયાથી સ્ટાર્ટ થયું છે તો એની આ જ લાઈન ઉપર એ પતે, રાઈટ. એટલે ફિગર તો ક્લોઝ થાય. ઓકે. હવે તો કે સર આ બેઝ લાઇનથી જે ઉપર પોર્શન છે આ થયો પોઝિટિવ, આટલો પોર્શન થયો નેગેટિવ, રાઈટ. આ થયો મારો SF ડાયાગ્રામ. કોઈ ડાઉટ હોય અહીંયા સુધી ના ખબર પડી હોય તો મને હમણાં જ પૂછવું. ના સર. ઓકે, હું આનો ફોટો પાડીને ગ્રુપમાં મૂકી દઈશ અને પછી ફરી આપણે BM ડાયાગ્રામ માટે આગળ કેલ્ક્યુલેશન કરીશું. ડન.
એક મિનિટ ચેક કરી લો, રીડેબલ છે, રીડેબલ છે અને પછી લિંક તો હું મૂકીશ જ, એટલે તમે વિડીયો એમાંથી જોઈ પણ શકશો. બરાબર, આગળ જઈશું બીએમ ડાયાગ્રામ માટે. સર એસએફ સુધી તો અમને આવડી ગયું છે, તો આગળ બીએમ ડાયાગ્રામ અને બીએમ ડાયાગ્રામ માટે કઈ રીતનું છે તે. હવે બીએમ ડાયાગ્રામ ડ્રો પહેલાં ફાઇન્ડ કરવાની, અને એ ફાઇન્ડ કરવા માટેના થોડા રૂલ્સ છે, તો એ પણ જોઈ લેજો કેવી રીતના કરીશું. છે એકદમ ઇઝી, એમાં કંઈ નવું છે જ નહીં. તો અહીંયા લખું છું બીએમ કેલ્ક્યુલેશન. બીએમ મીન્સ બેન્ડિંગ મોમેન્ટ કેલ્ક્યુલેશન. ઓકે, તો બીએમ કેલ્ક્યુલેશન, અને એમાં ફર્સ્ટ જેવું હું લખું છું ને બીએમ કેલ્ક્યુલેશન, એટલે તરત જ આ એક પોઈન્ટ તમારા માઇન્ડમાં સેટ કરી દેજો. મોસ હોય, SA1 હોય, SA2 હોય, ગમે તે સ્ટ્રક્ચર કેમ ના હોય, આ પોઈન્ટ માઇન્ડમાં સેટ કરો કે પોઈન્ટની આ સાઈડનો ડેટા છે, તો ક્લોકવાઇઝ મોમેન્ટ પોઝિટિવ, એન્ટી ક્લોકવાઇઝ મોમેન્ટ નેગેટિવ. પોઈન્ટની આ સાઈડનો ડેટા છે, તો ક્લોકવાઇઝ મોમેન્ટ નેગેટિવ અને એન્ટી ક્લોકવાઇઝ મોમેન્ટ પોઝિટિવ. વાઇસે વર્સા, જો અહીંયા ક્લોકવાઇઝ હતું પોઝિટિવ, અહીંયા ક્લોકવાઇઝ નેગેટિવ આવ્યું, અહીંયા એન્ટી ક્લોકવાઇઝ નેગેટિવ, અહીંયા એન્ટી ક્લોકવાઇઝ પોઝિટિવ આવ્યું. ક્યારે એવું આવે? જ્યારે પોઈન્ટની લેફ્ટ સાઈડ અને પોઈન્ટની રાઈટ સાઈડનો ડેટા યુઝ કરો છો. તો કયો ડેટા, કઈ સાઈડનો ડેટા યુઝ કરો છો, એકોર્ડિંગ ટુ ધેટ સાઈડ તમારે સાઇન કન્વેન્શન કન્સિડર કરવાની. બરાબર, હવે બીએમ કેલ્ક્યુલેશન કેવી રીતના, તો જેવું કીધું છે છઠ્ઠો, નહીં સર છઠ્ઠા નંબરનો પોઈન્ટ વાંચતો. નહીં સર, છે? હલો, હા મ્યુટ કર્યું હતું ને સર, એટલે હા હા હા, વાંચતો છઠ્ઠા નંબરનો પોઈન્ટ. both end of simply supported beam ફરી and બોલો છો, ફરી બોલો છો. તું શું બોલ્યો છે? બોથ એન્ડ ઓફ સિમ્પલી end of સપોર્ટેડ simply બીમ. supported તો beam. આ બીમ કયો છે? સર આ સિમ્પલી સપોર્ટેડ બીમ છે, રાઈટ. અહીંયા એક છેડો ના બીજો છેડો, એટલે તમે જે કીધું છે સર કે બોથ એન્ડ્સ ઓફ સિમ્પલી સપોર્ટેડ બીમ, એના મતલબ એ અને બી ની વાત કરો છો તમે. આગળ વાંચતો. and free end of a cantilever beam હા, તો moment will be zero. હા, તો કેન્ટિલીવર બીમ, તો કેન્ટિલીવર બીમ એટલે આવો હશે, એનો આ સપોર્ટ ફિક્સ હશે અને આ છેડો ફ્રી હોય. તો આ પોઈન્ટ પર અને આ પોઈન્ટ ઉપર મોમેન્ટ કેવી હોય? ઝીરો, રાઈટ. એટલે મારે ગણતરી કરવાની કોઈ જરૂર જ નથી, કેમ કે ત્યાં મોમેન્ટ ઝીરો હોય. એનો મતલબ એ પોઈન્ટ અને બી પોઈન્ટ ઉપર મોમેન્ટ કેવી હોય? ઝીરો. તો મેં લખી દીધું એમ મોમેન્ટ એટ એ ઇઝ ઇક્વલ ટુ ઝીરો, મોમેન્ટ એટ બી ઇઝ ઇક્વલ ટુ ઝીરો. હવે બાકીનું કયું રહ્યું? તો કે સર સી પોઈન્ટ, એટલે મોમેન્ટ એટ સી ફાઇન્ડ કરવાનું છે. સી પોઈન્ટ પર મોમેન્ટ ફાઇન્ડ કરવી છે. જે છેડા ઉપર મોમેન્ટ ઝીરો હોય, હું ત્યાંથી એને લઈ શકું. આ એક્ઝામ્પલમાં એ છેડા પર, મતલબ એ એન્ડ જે છે એના પર પણ મોમેન્ટ ઝીરો છે, બી એન્ડ છે એના પર પણ મોમેન્ટ ઝીરો છે. ધેટ મીન્સ એ સપોર્ટથી પણ કન્સિડર કરીશ, બી સપોર્ટથી પણ કન્સિડર કરી શકાય. બેમાંથી કોઈ એક જ કરો, આન્સર સેમ જ આવશે. સર અમને બતાડો કે બંનેથી આન્સર સેમ આવે છે કે નહીં. ઓકે, આપણે ચેક કરીએ છીએ. फर्स्ट वो लो छो ए सपोर्ट थी, राइट. फर्स्ट कंसीडर कहाँ से करते हैं? ए सपोर्ट से. तो ए सपोर्ट थी कंसीडर करो छो, तो हूँ एक फिगर अँ ड्रॉ करी लईश. आ सी पॉइंट है, अँ आगळ रिएक्शन है VA, અને VA ની વેલ્યુ હતી મારી પાસે 60 કિલોમીટર. આટલું ડિસ્ટન્સ 2 મીટર, રાઈટ. તો ધ્યાનથી જોજો, પોઈન્ટની આ સાઈડનો ડેટા મેં લીધો છે, તો પોઈન્ટની આ સાઈડની સાઇન કન્વેન્શન લેવાની. પોઈન્ટની આ સાઈડનો ડેટા છે એ સાઈડનો, તો આ સાઈડની સાઇન કન્વેન્શન મતલબ ક્લોકવાઇઝ પોઝિટિવ, એન્ટી ક્લોકવાઇઝ નેગેટિવ. ધ્યાનથી મોમેન્ટ એટ સી, એટલે દરેકે દરેક ફોર્સ અને રિએક્શનને લઈને મારે ક્યાં જવાનું? સી પોઈન્ટ ઉપર. તો એથી આમ બાજુ જવાનું, એટલે અહીંયાથી આ આમ ફરશે, આમ, રાઈટ. અને આ કેવું ફરશે? તો ક્લોકવાઇઝ ફરશે. તો મોમેન્ટ એટ સી ઇઝ ઇક્વલ ટુ 60 ઇન્ટુ 2, અને આમ ફર્યું છે એટલે ક્લોકવાઇઝ આવશે આખું, રાઈટ. તો 60 ઇન્ટુ 2, 6 દુ 12, 120 કિલો ન્યૂટન ઇન્ટુ મીટર. બોલો, કોઈ ડાઉટ હોય તો મને હમણાં જ પૂછો. હવે સર બીજો ડાઉટ છે કે હું આમથી લઉં તો
ઠીક છે, તો આપણે પહેલાં એમથી કરીએ ઓર મોમેન્ટ સી. હું ફિગર ડ્રો કરી લઉં છું. અહીંયાથી આ પોઈન્ટ સી છે, અહીંયા વીબી છે અને વીબીની વેલ્યુ છે 40 કિલોન્યુટન, ડિસ્ટન્સ છે 3 મીટર. ફરી જેવું મેં કીધું, મારે સી પોઈન્ટ પર મોમેન્ટ પોઈન્ટ કરવી છે, તો જે પોઈન્ટ સી પોઈન્ટથી આ સાઈડનો ડેટા મેં કન્સિડર કર્યો છે, તો આ સાઈડની સાઇન કન્વેન્શન લાગશે. પોઈન્ટથી આ સાઈડની સાઇન કન્વેન્શન, પોઈન્ટની આ સાઈડનો ડેટા છે એટલે પોઈન્ટની આમ બાજુની સાઇડ કન્વેન્શન, રાઈટ, સાઇન કન્વેન્શન. તો વીબી અહીંયાથી આમ જાય છે અને એ આમ ફરે છે, તો આમ ફરશે તો કયું થયું? આ એન્ટી ક્લોકવાઇઝ. તો મોમેન્ટ એટ સી ઇઝ ઇક્વલ ટુ 40 ઇન્ટુ 3, 4 તરી 12, 120 કિલોન્યુટન ઇન્ટુ મીટર. તો તમે રાઈટ સાઈડ, લેફ્ટ સાઈડથી લો કે રાઈટ સાઈડથી લો, આન્સર તો કેવો આવે? સેમ જ આવે. ક્લિયર? કોઈ ડાઉટ હોય તો પૂછતા જજો વચ્ચે. એ પોઈન્ટ પર મોમેન્ટ આવી ગઈ છે મારી પાસે સર 0. સી પોઈન્ટ પર મોમેન્ટ આઈધર ધીઝ વન ઓર ધીઝ વન, બેમાંથી એક જ કરવાનું, બેવ કરવા નહીં બેસવાનું, ટાઈમ બગડે. 120 એ પણ છે. બી પોઈન્ટ પર મોમેન્ટ 0 એ પણ છે. તો મારી પાસે 3 પોઈન્ટ પર મોમેન્ટ છે, તો હું સિમ્પલી હવે બીએમ ડાયાગ્રામ ડ્રો કરીશ અને બિફોર ધેટ પહેલું હું બેઝ લાઇન ડ્રો કરીશ. તો મેં આ બેઝ લાઇન ડ્રો કરી. એ પોઈન્ટ પર મોમેન્ટ 0, બી પોઈન્ટ પર મોમેન્ટ 0, સી પોઈન્ટ પર 120 પ્લસ છે કે માઇનસ? સર પોઝિટિવ છે તો બેઝ લાઇનથી ઉપર, એટલે અહીંયા લખું 120. No load on beam, SF will be horizontal and BM will be inclined. Again no load on beam, SF horizontal, તો BM થઈ જશે inclined. રાઈટ? અને આટલો જે પોર્શન છે, આ પોર્શન બેઝ લાઇનથી ઉપર છે, તો આ કયું થઈ જશે? પોઝિટિવ. અને આ ડાયાગ્રામનું નામ થઈ જશે બીએમ ડાયાગ્રામ. ના ખબર પડી હોય, કોઈ ડાઉટ હોય તો મને હમણાં પૂછો. હવે હા સર. એક જ મિનિટ, આનો ફોટો પાડીને મૂકી દઈએ પાછા ગ્રુપમાં. ડન.